السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر ایک گھر کی کہانی ہے کہ لڑائی جھگڑا، غصہ گرمی کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جاتی ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک جگہ بہت سارے برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہی ہے، اور جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بعد میں ان برتنوں سے آواز بھی آتی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کرتا کہ ان برتنوں کو باہر پھینک دیتا ہے۔ بہتر آدمی یہی ہے، بہتر آدمی وہی ہے کہ جو ان برتنوں کو سلیقے سے رکھنے والا ہو۔ ناظرین، آج کا ٹاپک یہی ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، غصہ گرمی کی کوئی بات ہوتی ہے، اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اپنے بڑوں کو سمجھاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ سننے میں آیا کہ گھر سے بچے بھاگ گئے، ان کے والدین نے ان کو تنبیہ کی کسی چیز کے بارے میں، اور وہ کیا ہو گئے، یا اسی طریقے سے ان کو مارا پیٹا گیا تو اس مارے پیٹنے کی وجہ سے، تنبیہ کرنے کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گئے، کیونکہ ابھی ان کی عمر وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ شیطان پیچھے سے لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں پڑھنے والے بچے اسی طریقے سے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں۔ بچوں کو چھوڑو، آج کل تو بوڑھے بھی فرار ہو رہے ہیں، جوان بھی فرار ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہیں۔ تو آج ناظرین، ہم آپ کے پاس ایک ایسا عمل لے کر کے آئے ہیں، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ گھر کے اندر سے بھاگا ہے یا کہیں سے بھاگا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے 3 دن کے اندر وہ گھر میں حاضر ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ایک دن کریں گے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر وہ بچہ یا بچی یا کوئی بھی جو بھاگا وہ شخص ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ ناظرین، بلا کسی تمہید کے آپ وہ عمل سنیے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے آپ اس کو بتائیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان، ہمارے قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے بچے بچیاں ان کو تنبیہ کرنے کی وجہ سے، مارنے پیٹنے کی وجہ سے وہ گھر سے کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں، اس سے انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، وہ عمل جو ہے بہت ہی انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ امید توکل کر کے، بھروسہ کر کے آپ عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ کوئی بھی بھاگا ہوا شخص ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ وہ عمل غور سے سنیے۔ جو بندہ یا بندی، بچہ یا بچی بھاگا ہوا ہے، گھر سے بھاگا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کمرہ بھی ہوگا، اس کا روم بھی ہوگا، اس کا گھر بھی ہوگا۔ تو جس گھر کے اندر یا اسی طریقے سے جس روم کے اندر وہ رہتا تھا، جس روم کے اندر وہ سوتا تھا، جس کمرے کے اندر، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف اس کمرے کے اندر جانا ہے۔ کوئی بوڑھا تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی بچی تھی، جس گھر کے اندر سے، جس روم سے بھاگا تھا، وہ اس کے روم میں جا کر کے، یہ بسا اوقات کسی کے یہاں الگ الگ کمرے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ کہاں پر لیٹتا تھا، کہاں پر آرام کرتا تھا، اس کمرے میں جانا ہے آپ کو۔ اس کمرے میں جا کر کے آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے بیچ میں، باوضو ہو کر کے۔ غور سے سنیے، باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ میرے بھائی سے غور سے کریے، اور ادھر ادھر لوگوں کے بعد بھاگنا بند کر دیجئے، اس لیے کہ آدمی ایسی حالتوں میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر آپ کا حل نہیں کر سکتا، حکیم یہ آپ کا حل اپائے نہیں کر سکتا، آپ بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی بلختا ہے اور پاگل دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ناظرین غور سے سنیے، اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ رہا ہے، آپ کے پاس عمل تو آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو بھاگے ہوئے جو بھی شخص ہے، آپ سب سے پہلے اس کے کمرے میں جائیں، کمرے میں جا کر کے بیٹھ جائیں باوضو ہو کر کے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ ناظرین درود شریف پڑھ لیے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
या आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। और मेरे भाइयों मेरे नाज़रीन, फिर आपको 7 मरतबा क्या है सूरह फातिहा आपको पढ़ना है 7 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और इसी तरीके से आपको फिर एक सूरत है सूरह ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला इला आखिरिह। आपको ये सूरत 7 मरतबा पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सूरह ज़ुहा, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ करके आप बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने से मुराद उस रूम के दरवाजे पर, गेट पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। दरवाजे पर खड़े होकर के 7 मरतबा फिर आपको सूरह वज़्ज़ुहा पढ़नी है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। घर से बाहर नहीं जाना है, जिस रूम के अंदर आप बैठे थे उस रूम से निकल करके उस रूम के दरवाजे पर आ जाए और उस दरवाजे पर खड़े होकर के आपको 7 मरतबा इस सूरह ज़ुहा फिर पढ़नी है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला इला आखिरिह, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपको 7 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, जो मैं दुआ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुआ ये है, अस्बहतु फी अमानिल्लाहि, अस्बहतु फी अमानिल्लाहि व अमसैतु फी जवारिल्लाहि इरासन सहरासन सहरासन। आप इसको वीडियो को रोक करके कैसे भी आप इसको देख करके याद करके ज़बान याद कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर अभी लिख दूंगा, आपको सामने दोबारा नजर आ जाएगी। अस्बहतु फी अमानिल्लाहि व अमसैतु फी जवारिल्लाहि इरासन सहरासन सहरासन, ठीक है। ये जो आपने अमल करना है ये दरवाजे के ऊपर करना है। नाज़रीन एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बावजू होकर के, ठीक है, कमरे के जिस कमरे से बच्चा भागा हुआ है उस कमरे में जाकर के बैठ जाए, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरीके से 3 मरतबा क्या नाम इसको 7 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सूरह ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब फिर इसके बाद लास्ट में 3 मरतबा दुरूद शरीफ। अब ये एक अमल आपका पूरा हो गया। अब वहाँ से आप उठ जाइए, उठ खड़े होकर के आप दरवाजे पे आ जाइए, गेट पर आ जाइए। गेट पर आ जाने के बाद आपको फिर 7 मरतबा सूरह ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और जो हमने आपको ये दुआ बताई है 7 मरतबा ये दुआ पढ़ ली, अस्बहतु फी अमानिल्लाहि व अमसैतु फी जवारिल्लाहि इरासन सहरासन सहरासन। आप ये दुआ पढ़ लें और दुआ पढ़ते ही दुआ जब पढ़ लें आप 7 मरतबा जब ये सूरह ज़ुहा पढ़ लें, आप फौरन अपनी शहादत वाली उंगली, शहादत वाली उंगली हमारी है, शहादत वाली उंगली पर ऐसे दम कर दीजिए। दम करने के बाद आप जिस दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं, गेट के ऊपर खड़े हैं, ऐसे चारों तरफ इसको घुमा दें, ऐसे ऐसे दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर ऐसे, ठीक है। ऐसे 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 उंगली फेर दिया दरवाजे के ऊपर। दरवाजे पर उंगली फेरने के बाद और आपको फिर एक काम करना है, आपको ये दोनों हाथ है या ऐसे बजाते हैं, ये ताली होती है ताली, लेकिन हमें जो ताली बजानी है वो ऐसे नहीं बजानी, ऐसे उल्टे हाथ से बजानी, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे। दोनों हाथों की पुष्ट आपस में टकराए, दोनों हाथों की पुष्ट आपस में टकराए, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। अब ताली बजाते वक्त अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करते हुए आपको ये कहना है, फुला बिन फुला, ये बच्चे का जो भी नाम है उसके वालिद साहब के वालिद के नाम के साथ लगा करके वो कहा जाए, फुला बिन फुला 3 दिन के अंदर हाजिर हो, फुला बिन फुला 3 दिन के अंदर हाजिर हो, फुला बिन फुला 3 दिन के अंदर हाजिर हो। नाज़रीन ये ऐसा हमारे अकाबरीन का ऐसा मुजर्रब और ये मफरूर को फरमाया कि मफरूर को बुलाने का अमल इतना बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल है, भरोसा है कि उम्मीद है कि आप जिस दिन ये अमल करेंगे उसी दिन से उसका असर, जैसे आप अमल करना शुरू कर देंगे उसके दिल में अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे, इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे कि वो घर के लिए फ़ौरन रुजू करेगा, घर के तरफ फ़ौरन वापस आएगा। इंशाअल्लाह आप अमल करें, क्योंकि वालिदैन हमारे बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे तब उम्र की वजह से वो अपना फैसला नहीं कर सकते कि हमें क्या कहा जा रहा है और हमें क्या करना है, लेकिन वो बसा औकात ऐसा कदम उठा लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन परेशानी और दिक्कत जो होती है वो हमारे माँ बाप को होती है, हमारे माँ बाप को होती है। बच्चे ऐसा ज़माना चल रहा है, ऐसे हादसे हो रहे हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं, बच्चे माँ बाप को रातों में नींद नहीं आती कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। आपको पता ही हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है।
तो इसलिए माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं कि पता नहीं बच्चे के साथ हमारा क्या मामला हो। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो हमने आपको अमल बताया है आप इसको पाबंदी के साथ करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो बराए मेहरबानी बराए करम आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, आप बात को अच्छी तरह पूछ सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर उसमें स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसमें पर्सनल नंबर पे बाकायदा किसी अमलियात और वज़ाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप सभी की पूरी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।